گڈ مارننگ ایوری ون. میں خداون کی خادمہ صبا جوزف یوگینڈا کنٹری سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے ہم خداون کی پرستش میں اور اس کے کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ہم خداون کی پرستش کریں گے. ایک بہت ہی خوبصورت گیت. میں بدل رہی ہاں میں بدل رہی ہاں میں بدل رہی ہاں احساس ہو گیا ہے. میں بدل رہی ہاں احساس ہو گیا ہے. میں اٹھائی جاواں گی وشواس ہو گیا ہے. میں اٹھائی جاواں گی وشواس ہو گیا ہے. جدوں پاپ دیا راہ وچ تڑپ رہی سی سچی جیون دی روٹی نو میں ترس رہی سی. جدوں پاپ دیا راہ وچ تڑپ رہی سی سچی جیون دی روٹی نو میں ترس رہی سی. لہو پین نو تے کھان لہو پین نو تے کھان نو ماس ہو گیا ہے. میں اٹھائی جاواں گی وشواس ہو گیا ہے. میں اٹھائی جاواں گی وشواس ہو گیا ہے. میں بدل رہی ہاں میں بدل رہی ہاں پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. جب ہم بدل رہے ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اب وہ آئے گا دلہا اور اپنی دلہن کو لے کے جائے گا، اور تب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے. گاڈ بلیس یو آل. آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور آج ہم پڑھیں گے پیدائش اس کا 12 باب، اور ہم اس کو 3 ورسز کو میں ڈیفرنٹ جگہوں سے کوٹ کروں گی. 12 باب اور 3 آیت، اس کے بعد 12 باب اور اس کی 10 سے 13 آیت، اور پھر 12 باب کی 17 اور 18 آیت. Genesis chapter 12 verse 3, then Genesis chapter 12 verse 10 to 13, and Genesis chapter 12 verse 17 اور 18. ہم پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں سے ورس پہلے 3. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے ان پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے 10 سے 13 آیت. اور اس ملک میں کال پڑا اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا. اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے. سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے 17 اور 18 آیت. پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کیں. تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سن جان پس کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. عزیزو، ہم یہاں 3 جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے کیا کیا؟ ابرام کو برکت دی اور کہا کہ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پہ لعنت کریں گے ان پہ میں لعنت کروں گا. سب سے پہلے خدا نے ایک اس کے ساتھ وعدہ باندھا. خدا نے اس کو بلیس کر دیا، اور جب اس کو بلیس کر دیا تو کیا ہوا کہ ایک ایسی سچویشن اس کی لائف میں آ گئی کہ جب کال پڑ گیا، جب وہاں پر کھانے پینے کی کمی ہو گئی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں مصر میں چلا جاتا ہوں. اب یہ ایک سچویشن چل رہی ہے جبکہ خدا اس کو ایک برکت دے رہا ہے. اب یہاں ایک دنیاوی طور پہ سچویشن آ گئی، اور وہ کیا کرتا ہے جب وہ مصر میں جاتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو بہت خوبصورت ہے، یقیناً یہ لوگ تجھے دیکھ کر مجھے تو مار ڈالیں گے اگر ان کو پتہ چلا کہ میں تیری بیوی ہوں، تو میری بیوی ہے. عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس نے وہ وعدے کو بھول کر اس نے اس سچویشن پر جس میں وہ بیٹھا، جس میں وہ چل رہا تھا، جس میں وہ ٹھہر گیا تھا،
जो उस दौर से वो जिससे गुज़र रहा था उस सिचुएशन पर भरोसा किया। और फिर हम यहाँ ये देखते हैं कि आज हमारी ज़िंदगियों में जब हम खुदावन यीशु पर भरोसा रखते हैं, हम एक मुंह से कहते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, हम एक मुंह से कहते हैं कि यीशु तू हमारा मददगार है, तू हमारे साथ है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम उस परेशानियों को, उस सिचुएशन को देखकर हम उसी के बारे में सोचते हैं और अपनी प्लानिंग्स कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इब्राहिम ने अपनी प्लानिंग की और अपनी बीवी को अपनी प्लानिंग बताई। लेकिन अजीज़ों याद रखें, आगे भी हम जब 17 और 18 आयत में पढ़ते हैं तो याद रखें खुदावन स्टिल अपनी उस 3 वर्स थी उसके ऊपर कायम था कि मैं ऐसा करूँगा तेरे साथ। लेकिन दरमियान में हम देखते हैं कि वो अपनी सोच के मुताबिक अपनी प्लानिंग करने लग जाता है। आज हम भी, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है, खुदा हमारी ज़िंदगियों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन जैसे ही हम ज़रा सी मुश्किल में आते हैं हम अपनी सोचों की, अपनी प्लानिंग्स करने लग जाते हैं और खुदा के उस वादे को, खुदा की इस मोहब्बत को और इस प्यार को भूल जाते हैं। लेकिन अजीज़ों याद रखें 17 और 18 आयत में क्या कि खुदावन ने फ़िरौन और उसके ख़ानदान पर इब्राहिम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की, क्योंकि खुदावन अपने वादे पर कायम था। खुदावन को पता था मैंने इसकी हिफाजत कैसे करनी है। खुदावन को पता था कि मैंने इसकी बीवी से एक बहुत बड़ी जनरेशन को निकालना है, मैंने इज़हाक देना है इसको, मैंने इसको औलाद देनी है। मैं वादा कर चुका हूँ कि तेरी औलाद जो है वो, अगर तू रेत के ज़रों को भी गिन ले और आसमान पर सितारों को गिन सके तो तू गिन ले, अगर तू गिन सकता है मैं उससे भी बढ़ा कर दूँगा। खुदावन अपने वादों का सच्चा खुदा है अजीज़ों। खुदावन इस कलाम में जब हम पढ़ते हैं बड़े वादे हमारे साथ करता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और मुझसे कलाम मांगते हैं वो हमसे बात करता है कलाम के थ्रू, और जब वो हमसे वादे करता है तो अजीज़ों याद रखें सिचुएशन चाहे कैसी भी आ जाए, आज आपकी लाइफ में चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए, खुदा स्टिल अपने वादे पर कायम रहता है। हम उस सिचुएशन में आके अपनी सोचों को चेंज करते हैं, लेकिन जब हम उस तरफ डाउन जाते हैं तो खुदा अपनी बात को पूरा करता है और वो चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हक़ में बेहतर होती हैं, जैसे इब्राहिम के हक़ में बेहतर हुई, क्योंकि खुदावन अपने वादे पर सच्चा था और वो एक रास्तबाज इंसान था। तो रास्तबाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ईमान को खुदा के साथ पक्का रखते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फ़िक्र मत करें, वो आपकी मुसीबतें अपने ऊपर उठा लेगा। जो आपको बुरा कहेंगे वो उनके आगे खड़ा हो जाएगा, जो आपको बरकत देंगे वो बरकत पाएंगे, और ये खुदा का वादा है। आज हमें खुदावन के इस वादे को लेना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, खुदावन आपके साथ है, खुदावन आपको संभालेगा, वो उनसे बदला लेगा, वो उस हालात से लड़ने के लिए वो खुद खड़ा हो जाएगा, वो आपका ज़ोर बनेगा, वो आपकी इमदाद करेगा, वो खुद खड़ा होगा, आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा कि मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए सामने हूँ। और अजीज़ों यही आज का पैगाम है कि हम चाहे जब हम कलाम पढ़ते हैं और उसके वादों को सुनते हैं तो उस पर ईमान रखें कि आज ये वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा हो गया है। फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, डरे मत, खुदा को उसका काम करने दें। खुदावन आपकी ज़िंदगी में हिफाजत के पहरे, फरिश्तों के पहरे और अपनी ब्लेसिंग को रखेगा। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। है खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस पाक जिंदा कलाम के लिए जो तूने हम सबसे किया। तूने हम सबको बताया कि हम चाहे कुछ भी मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, लेकिन अगर मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे जुड़े हुए हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं उसको पूरा करूँगा। खुदावन आज हम सब के ऊपर अपना रहम कर, और जितने लोग खुदावंदा तेरे वादों पर बिलीव करते हैं वो इस बरकत को पाएँ, वो इस ब्लेसिंग को रिसीव करें, और अगर वो मुश्किलात में हैं तो वो अपना तवक्कल तुझ पे कर दें, वो अपना ट्रस्ट तुझ पे लाएँ। खुदावंदा जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, उन सबको मैं यीशु तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ, और खुदावन तेरे नाम से उनको खुदावंदा तेरे नाम से उनको ब्लेसिंग देती हूँ कि खुदावन वो इस कलाम की ब्लेसिंग को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें और बहुत सी जानों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। ये कलाम खुदावन जहाँ जहाँ जाए तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंदा हम सबके साथ हो, हम सबकी बड़ी मदद तो हिफाजत कर। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।